नवजोत सिंह सिद्धू जो पार्टी के पैरलरली अपना एक पंजाब मॉडल लैके आउंदे ने, वो एलीगेशन बार बार लाउंदे ने कि 75-25 की सांझ चलती सीगी और हुण भी चलदी। इहो ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਜਿਹਦੀ ਆਪਦੀ ਕੋਈ 75-25 ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਤਾਂ 75 ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ 75 ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ। कुछ देर पहले तक तुहानू भी ते उपर दी इंस्ट्रक्शन किते ना किते मन्नियां पैंदियां सी जदों तुहाडे जिहड़ी नैशनल पार्टी दे नाल अलायंस सी। साडी पार्टी उन्हां नाल ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਿੰਗ स्थिति ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं सी, ना ही असी उस पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਦ ਸੀ, ना ही ਉਹ पार्टी साडी पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਦ ਸੀ। सत श्री अकाल, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हो तुसी। मैं हाँ पमिल भाटिया। पंजाब भर दे विच जिन्नियां भी विधान सभा सीटां ने जिथे सब तो करड़े मुकाबले मन्ने जा रहे हैं, उन्हां दे विच सब तो अहम है गिद्दड़बाहा विधान सभा हलका, जिथे अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ते डिंपी ढिल्लों दी सीधी टक्कर मन्नी जा रही है। हालांकि दूसरी पार्टियां भी चोण मैदान दे विच नितरियां होईयां ने। डिंपी ढिल्लों जिन्हां दी इंटरव्यू करन दे लई असीं इस समय पहुंचे ने, उन्हां नूं उन्हां दे समर्थक इस समय लड्डूआं दे नाल तोल रहे ने। डिंपी ढिल्लों थोड़े दिन पहले तक ये मन्निया जा रहा सीगा कि बसां बंद हो गईयां, बहुत सारियां बसां तुहाडीआं डक दित्तियां गईयां, उस तो बाद किते लीडर डिमोरलाइज हो जाते हैं। तुसी लड्डूआं नाल तोले जा रहे, तुहाडे पार्टी ज्वाइन करा रहे हो, की असर की फर्क उन्हां चीज़ां दा ग्राउंड ते नज़र आ रहा? भाई साहब थोड़ा जिहा बह के हाँ प्रॉब्लम आ रही, खड़ा हो जाए। हाँ जोड़ जो हाँ जी, थैंक यू सर। वो देखो ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਮੇਰਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਮੇਰਾ ਲੌਸ ਕਰਨ, ਮੈਂਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੋਲਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। मुश्किल दी मुश्किल घड़ी दे विच भी मेरे साथ रहे, एं डट के नाल खड़े रहे। और जिवें ही मतलब कि इलैक्शन अनाउंस होया ते तुसी रोज देख रहे हो दिन ब दिन श्रोमणी अकाली दल दा काफला ये रोज ये परिवार वड्डा होंदा जा रहा। असर की होया, मैं ये जानना चाहना कि जमीन ते उस चीज़ दा असर की सी? इलैक्शनस दे विच पॉलिटिक्स दे विच परसैप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होंदी है। परसैप्शन ये बनी कि डिंपी ढिल्लों हुणी उन्हां दियां नजायज़ बसां ने माफिया शब्दों इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्ट माफिया कह के बुलाते हैं। उस चीज़ का ग्राउंड ते असर की होया जो चीज़ां परसैप्शन एक लीडर की बनती है तो वोट कन्वर्जन दे विच सब तो वध असर आउंदा उहदा? परसैप्शन उहदी ये बनी जी कि जिवें ही इस चीज़ की मैनूं बदनामी की गई मेरी, इन्हां ने भी ये ट्रांसपोर्ट दे विच जी ये ट्रांसपोर्ट माफिया नजायज बस चलाउंदे आ, एक एक नंबर ते 4-4 बसां चलाउंदे आ, इन्होंने बहुत बदनामी की मेरी। एक तरह का ये मैनू बदनाम करना चाह रहे सी, मैनू मेरे ट्रांसपोर्ट दे नाल मेरे नाल एक माफिया दा शब्द नाल लगा के ये इन्ना क बदनाम करना चाहते सी भी मेरे ये मुकाबले च ना रह सकन, मतलब कि ये इत्थों हल्का छड्ड के भज जाण। इन्ना क ज़्यादा मैनू ये कर रहे सी, मतलब कि डोमीनेट कर रहे सी एक तरह का। पर उस परमात्मा नूं पता सी या सानू पता सी कि असी बिल्कुल एक नंबर दे विच सही ढंग तरीके नाल असी ट्रांसपोर्ट चलाई सी, गवर्नमेंट नूं असी टैक्स भी दिंदे सी, सब कुछ साडा अप टू डेट सी। इसे करके इन्हां दे परमिट कैंसल करन दे बावजूद, साडीआं सारियां बसां अंदर देण दे बावजूद मानयोग हाई कोर्ट चों सानू रिलीफ मिली, साडीआं बसां सारियां छुट्टियां, साडे सारे परमिट उन्होंने दोबारा बहाल कीते। फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट दे विच साडे अगेंस्ट अपील पाई, मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने भी साडे हक दे विच फैसला दिता। फिर इन्होंने जदों कोई भी बस ना चलिया, फिर इन्होंने साडे टाइम टेबल सारे डिस्टर्ब करते। जो टाइम टेबल डिस्टर्ब करते सानू फिर हाई कोर्ट का सहारा लेना पिया,
ਫਿਰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਦੇਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਔਨ ਰੋਡ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਆਊਟ ਪਰਮਿਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਿਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਸ ਖੜੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਔਨ ਰੋਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਰਲਲੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 75-25 ਦੀ ਸਾਂਝ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। 75-25 ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਆਪਣਾ 75-25 ਦੀ ਸਾਂਝ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਂਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, 75-25 ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਚੀ ਨਹੀਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਜਿਹਦੀ ਆਪਦੀ ਕੋਈ 75-25 ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਤਾਂ 75 ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ 75 ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਤੀ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਕੱਲ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੰਨੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਦਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਪੱਪੂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਉਲਟ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਵੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕਾਡਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀ એનર્ਜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਐਸ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵਧੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਸਸ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਮਾਨਦਾਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ? ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਆ, ਕਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਾਟ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਹੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, they are all dominated by center। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹੀ ਭੁਗਦਾ। ਤੇ ਸੇਮ ਪਾਰਟੀ ਪੈਰਲ ਇਹ ਆ ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦਿੱਲੀ ਆ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੀ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਆਓ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਛੋਟੇਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਗਏ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਲਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਉਹ ਠੋਕੇ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਐਮਪੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੇਜਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਲਾਂਬੇ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 9 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਭੱਜ ਜਾਣ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਾਹੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ABC ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣ ਜੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬਦਲਣਾ ਬੱਸ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਵੱਸਦੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ? ਨੋ,
ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਦ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਦ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਪਾ ਕੇ ਆਊਗੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ MSP ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ, MSP ਦਾ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ, ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ED ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ, CM ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰੇਡ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ BJP ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਕੁੜਕੁੜ ਕਿਤੇ ਤੇ ਆਂਡੇ ਕਿਤੇ, ਬਦਨਾਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਆਪ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੇ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਗਿਣ ਲਿਆ, ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ BJP ਦਾ ਕਿਤੇ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡਸ ਹੈ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, CM ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ CM ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ CM ਬੜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, CM ਇੱਕ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਆ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਐਲਾਨ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ ਹੋਵੇ? ਸਿੰਗਲ ਐਲਾਨ, ਇੱਕ ਵੀ, ਕੱਲੇ ਐਲਾਨ ਜੀਤ ਸੀਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਊ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਪ ਹੀ ਮਿੱਠੂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ CM ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੀਡਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, CM ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਲੋਕ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਐਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ CM ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੇਂਟ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੇਫਗਾਰਡ ਆਪ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਆਪ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਆ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 4 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਤੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਵਾਏ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਕਾ ਇਗਨੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਟਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਲਕੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਲਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਲਕੇ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਿਤੇ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਐਕਸ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਲਵੇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਈ ਗਏ, ਪਰਮਿਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰੀ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀ ਗਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਲਕਾ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਲੜਾਈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮੇਨ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਨ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਮੰਨ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਪੀਟੀਟਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੱਟੜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਏ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 6-6 ਅੱਗੇ ਵੋਟਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ 100 ਵੋਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਆ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਛੱਡ ਕੇ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੁਆਇਨਿੰਗਸ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਾਰਟੀ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਫਟਰ 10 ਡੇਜ਼, ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ 19th, ਤੁਸੀਂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਚੇਂਜ ਮਿਲੂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈਣਗੇ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਦਾਵਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਲਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਮਿਲ ਪਾਟਿਆ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹਲਕਾ।